ఆర్సిటీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ను రూరల్ నిరుద్యోగ యువత ఉపయోగించుకోవాలని సర్టిఫికెట్ పొందిన ట్రైనీలకు బ్యాంకు ద్వారా లోన్ సదుపాయం అందిస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ అన్నారు. కాలానికి అనుగుణంగా యువత ఉపాధి మార్గాలు ఎంచుకోవాలని అన్నారు. దరూర్ క్యాంప్ లో ఆర్సిటీ భవనానికి మంచి స్థలం కేటాయించడం జరిగిందని, యువతకు ఉపాధి అవకాశాల కల్పనకు తన వంతుగా కృషి చేస్తానని అన్నారు. గోలపల్లి రోడ్ లో యూనియన్ బ్యాంక్ రూరల్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రారంభించిన జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ ఈ కార్యక్రమంలో యూబీఐ జోనల్ హెడ్ రవీందర్ బాబు, లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ రామ్ కుమార్, జీఎం రీజనల్ హెడ్ అరుణ సవిత, అసిస్టెంట్ జీఎం శ్రీలత, ఆర్సిటీ డైరెక్టర్ బాబు, యూబీఐ బ్యాంక్ మేనేజర్లు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. once again స్వాగతం సుస్వాగతం. నా పేరు రామ్ కుమార్, డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ జగిత్యాల డిస్ట్రిక్ట్. సార్ it gives me immense pleasure for రాయడం వస్తే సరిపోతుంది. 80 నుంచి 40 వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే కొంతమందికి బిల్లు ఉంటుంది, కొంతమంది బిల్లు కలిపి బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ ఇస్తూ లోన్స్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చింది సార్. అదే విధంగా మనకున్న 64 కోర్సెస్ లో ఏవైతే డిమాండెడ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటి అన్ని ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం సార్. Second one in Nagarkarnal. This is the third one. 9 places. Union Bank of India is the lead bank. So our LTMs, there are a lot of efforts from the LTMs and my local branches, regional heads, everyone. And sir, and from this platform, I thank you very much for the great support extended on political side and administrative side, the collector side, sir, for establishing RCT. To give a brief of Union Bank of India, today Union Bank of India is the 5th largest bank in the country. If you consider only Telangana state, we are the 2nd largest next to only State Bank of India. So we are supporting this state with close to 700 branches and total business of 2,08,000 crores. 2,08,000 crores is a bank within a bank. Branches is close to 1,10,000 crores and 98,000 crores is the deposits. That means our CD ratio is more than 115. Whatever deposits we are mobilizing here, more than that we are lending to the state. So bank is in a very strong platform today. We are looking at a close to 2,50,000 crores of business in the current financial year. Thank you very much for initiating a very good program to give employment to the rural poor unemployed. Here we are seeing so many moving here from hearing by villages. They were trained in this artificial jewelry and you are demonstrating it. Actually, if I had known earlier that you are coming here, madam is coming here, and so much of staff, I would have invited all our local leaders also. Like as you have motivated all your staff, your managers and everybody, I would have asked my sarpanches. Then the message would have gone deeper into the unemployed youth in the rural sector. Okay? Anyway, very shortly, I hope very shortly you will be laying foundation to the regular building. Land is available. Just forget about the one all out. It is my job. Because if the movement of platform, if necessary, overnight I will see that everything is here. You immediately think plans will be ready. Might be invite to all RCT similar plans. Only if the plan regarding all these things, I am here. చాలా సంతోషం అమ్మ, మన అమ్మాయిలందరూ కూడా ఇక్కడ వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చి మీరు నేర్చుకుంటా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ నేర్చుకొని బ్యాంకర్స్ ఇచ్చే ఏదైతే ఆర్థిక సహాయం కావచ్చు, మీరు మహిళా సంఘాల ద్వారా రేపటి నాడు ఉండే సహాయాన్ని ఉపయోగించుకుని ఈ కాలం మీద మీరు నిలబడాలి. ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మన యువతనే మన దేశానికి పెద్ద పెట్టుబడి. అత్యధిక యువతి యువకులున్న
దేశం ఏదంటే అది భారతదేశం. అదేవిధంగా మాకు ఉద్యోగాలు ఎవరి భావిస్తున్న ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కూడా మాకు తెలుసు. ఉద్యోగాలు ఎప్పుడు కూడా మనకు కలిసి రావు. కాలాన్ని బట్టి మనము నేర్చుకుంటూ ఉద్యోగాన్ని పొందుతూ ఇంకా నలుగురికి ఉపాధి కల్పించినప్పుడు మనం సక్సెస్ అయినట్టు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా చెప్తాం. ఉపాధి పొందాలి, బ్యాంకర్స్ కొంత సపోర్ట్ చేస్తాయి. 10 లక్షల దాకా లోన్ ఇస్తాను, కానీ ఇంతకు రాగానే 10 లక్షలు ఎట్లయితే గుణవుతుందా అని చెప్పి చూడద్దు. 10 లక్షలకు ₹1 ఎట్లా సంపాదిస్తాం, ఎంత తొందరగా 10 లక్షలు రిటర్న్ చేస్తామని ఆలోచన ఉంటారు. ఆలోచన లేకపోతే చాలా మహిళా సంఘాలు ఎట్లయితే అప్రూవ్ అనేది మన ప్రధానమంత్రి కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయం. మొన్న జరిగిన హైదరాబాద్ మీటింగ్ కూడా చాలా బాగా అనిపించింది. నేను ఒక పార్టీ ఎవరొక పార్టీ కావచ్చు, ఎవరైనా విమర్శించుకుంటాం. విమర్శలు తక్కువ ఉండే తెలంగాణ రైజింగ్ వీలు కావచ్చు, వికసిత్ భారత్ అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు కావచ్చు. సో ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఎట్లా చేయాలనే దాని మీద కొంత మాట్లాడారు. ట్యూటర్స్ కావచ్చు, ట్రైనింగ్స్ సందర్భంగా చేస్తూ మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇనిషియేట్ చేశారు. ఇంకా మీరందరూ కూడా సిజిఎం గారు, మన ఏజిఎం గారు, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గారు అందరూ వస్తారంటే నేను ఎక్కువ మంది మా నాయకులందరూ తెలుసుకొని